شاہ خاور صاحب، حکومت کو کسی چیز پہ اعتراض نہیں تھا، ان کا ہم شفٹ بھی کر دیں گے، ہم میڈیکل بورڈ بھی بنا دیں گے، آلدو کہ نہیں بنایا، یہ سب کچھ بھی نہیں کیا. جو اعتراض تھا وہ صرف یہ تھا کہ جی شفا انٹرنیشنل نہیں ہو سکتا، پیمز ہوگا کیونکہ قیدیوں کا علاج پیمز میں ہوتا ہے. اور پھر اس کی جو توجہ تھی، جو وجہ بتاتے تھے کہ جی پھر ایک لائن لگ جائے گی. تو کیا نواز شریف صاحب کو ٹھیک ہے پہلے سرکاری اسپتال، لیکن اس کے بعد ان کو لندن بھیج دیا گیا. کیا کوئی قیدیوں کی لائن کوئی لسٹ سامنے آئی کہ ساڑھے بھی لندن بھیجو؟ میرا خیال ہے کہ میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ آرگیومنٹ لگتا ہے آپ کو کوئی اسٹرانگ تھا ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات سیدھی سی ہے کہ ایک آرڈر ہے، آپ کو اس پہ اعتراض ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانونی سکم ہے، لا نہیں فالو کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ نہ کریں. پہلے آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے، اگلے دن جا کے ایک ریویو پٹیشن فائل کرتے کہ ہم بڑے احترام سے آپ کو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے ان حکم میں سکم ہے کہ آپ نے جو ڈائریکٹ آرڈر کر دیا ہے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جایا جائے. ہمارا لا یہ کہتا ہے، پریزن رولز یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انڈر ٹرائل یا پریزنر کو جو ہے اگر کوئی میڈیکل کا کوئی مسئلہ لاحق ہو اور اس میں بورڈ بننا ہو تو وہ پھر گورنمنٹ کے جو ہاسپٹل کا جو ایک ریکگنائزڈ بورڈ ہے وہی اس پہ کر سکتا ہے. یہ بات تو ان کی لاجیکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا اور اس میں صحت کا مسئلہ ہے، اور انہوں نے مائنڈ فل ہوتے ہوئے کہ ان کی صحت شاید ڈیٹیریٹ کر رہی ہے، تو آپ وہ 2 دن کا ٹائم بھی انہوں نے اس لیے دیا کہ آپ اس میں جتنے بھی سیکیورٹی پرابلمز ہیں، لاجسٹکس ہیں، ان کو لانا لے جانا، ان کی آپ تیاری کر لیں. ٹھیک ہے، ادروائز کورٹ اس دن بھی آرڈر کر سکتی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ صحت کا ایشو ہے ان کو فوراً لے آتے، اگلے دن ریویو پٹیشن فائل کرتے، بڑے احترام سے ان کو کہتے کہ اس کو لگائیں. اور یہ قانونی، کیونکہ ریویو کہاں پہ آتا ہے، ریویو سپریم کورٹ کے ایک عبوری یا فائنل حکم کے خلاف آ سکتا ہے جس میں وہ یہ کہیں کہ اس میں آپ نے ایک قانونی غلطی کی ہے جس کو درست کرنا ضروری ہے، اور ریویو پٹیشنز الاؤ بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ریویو کر رہے ہیں یا کر دیا ہے اور ہم آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، آرڈر اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، اس کو ہر صورت میں امپلیمنٹ ہونا ہے آرٹیکل 189 کے تحت. یہ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے کوئی کیا کیا ہے، بھنڈ کیا ہے، کوئی بلانڈر کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ان کو بھی تو اتنی عقل سمجھ تو ان کے اندر بھی ہے. یہ تو حکومت میں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ ان کا کیا وزڈم تھا یا کیا ان کو اس چیز پہ مجبور کیا، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. ہاں ظاہر ہے. آپ یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا، تو آپ کے پاس ایک کوئی سٹوری بھی تھی جو ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر قیدیوں کی لائن اس میں لگ جائے گی تو کیا نواز شریف صاحب کے کیس میں کوئی قیدیوں کی لائن لگی تھی، آئی تھی کوئی اپلیکیشنز کہ ہمیں بھی لندن بھیجیں، میں بھی لندن جاؤں گا؟ لندن جانے کی تو کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، البتہ راولپنڈی کی جیل میں یہ ایک قیدی تھے اور ہری پور سے ان کا تعلق تھا، ان کو کینسر تھا. انہوں نے سزا معطلی کی اپیل سپریم کورٹ میں کی ہوئی تھی کہ میری سزا سسپینڈ کریں تاکہ میں کینسر کا علاج، کیونکہ سرکاری اسپتال میں نہیں ہوتا، آپ کو پرائیویٹ میں ہی جانا پڑتا ہے. تو اگر جیل رولز میں نہیں ہے تو پھر وہ بندہ تو مر جائے گا، اور پریکٹیکلی یہی ہوا. اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جس دن لگی تو علی عمران شاہ صاحب جو سیکرٹری سپریم کورٹ باہر رہے ہیں صاحب کا، وہ اس کے وکیل تھے. وہاں پہ میں خود کورٹ میں کھڑا ہوا تھا، اجاز الحسن صاحب کا بینچ تھا. تو انہوں نے جب اپیل لگی کہ جی کونسل آرگومنٹس کریں، انہوں نے کہا جی اس بندے کی اپیل ہے کہ علاج کرایا جائے، سزا سسپینڈ کی جائے. 2 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہوئے بھی 2 سال گزر چکے تھے، پھر اس کی اپیل لگی تھی. نہیں پنجوتا صاحب، اب اگلا لاہمال آپ کا کیا ہوگا؟ یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اب میرا خیال ہے لگ بھی گئی ہے، انٹرٹین تو ہو گئی ہے، نمبر جاری کر دیا ہے، ڈائری نمبر لگا خالی، ڈائری نمبر. ہاں، تو کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور وہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی بینچ اس وقت پورا نہیں ہے کیونکہ وہی بینچ شاید سنتا ہے جس نے فیصلہ دیا ہو. دیکھیں جی، فرسٹ آف آل تو ہماری یہ صدا ہے کہ اسی بینچ کے پاس معاملہ جائے کہ جس نے پہلے اس پہ آرڈر پاس کیا، تاکہ اس کو حقائق بھی پتہ ہیں، اور انہوں نے زبردست آرڈر بھی دیا. آرٹیکل 187 جو آئین کا ہے وہ کمپلیٹ جسٹس دینے کا سپریم کورٹ کو بھی اور آئینی کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے. تو اس کے مطابق انہوں نے آرٹیکل 187 جو ہے اس کے مطابق انہوں نے پورا اختیار استعمال کیا اور کمپلیٹ جسٹس جو ہے وہ دیا. دوسری یہ چیز ہے، دیکھیں کہ جو رول 197 ہے، جو پریزن رول 1978 ہے پاکستان کا، اس کے مطابق کہیں پر بار نہیں ہے کہ آپ سرکاری ہاسپٹل سے کے علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر علاج نہیں کرا سکتے. تیسری یہ چیز ہے کہ نیلسن منڈیلا رولز جو یونائٹڈ نیشن کے رولز بنائے گئے تھے جس میں پاکستان نے ووٹ دیا تھا، اس کے مطابق بھی یہ ہے کہ کوئی قیدی اگر قید ہے تو اس کے حقوق سلب نہیں ہوتے، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کرا سکتا ہے، اس کے وہی حقوق ہیں جو ایک آزاد شہری کے ہیں. اب میں آزاد ہوں، میں کسی جگہ سے کرا سکتا ہوں، تو اسی طرح اس کے بھی حقوق ہیں. چوتھی یہ چیز رہ گئی کہ جو بات کی گئی تھی کہ یہ جو
डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट जो बोर्ड बनेगा वो सरकारी डॉक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो जो शरीफ सिटी था, मेडिकल सिटी था, उनकी रिकमेंडेशन, उन डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर ही नवाज शरीफ साहब को जाती उम्रा लेकर जाया गया था। उस वक्त उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी और उस वक्त हुकूमत ने फिर काबीना में फैसला हुआ, फिर बाहर भी जाने की इजाज़त मिली, तो वहाँ भी प्राइवेट डॉक्टर्स ने इजाज़त रिकमेंडेशन दी थी और शिफ्ट किया गया था और वहाँ ICU बनाया गया। फिर वहाँ उनके ज़ाती मौलवी थे, वहाँ उनके जो है नर्सें थी, मुलाकातें जितनी वो करना चाह रहे होते थे उतनी मुलाकातें करते थे। अगली बात ये रहेगी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है कि बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, तो भंडारी साहब से जब मशवरा हुआ तो उन्होंने यही कहा कि ये तमाम हक़ाइक़ हमने पटिशन के अंदर भी लेकर आने हैं, आप इसके ऊपर जो है बिल्कुल बताएं कि रात को सारे वाक़यात हुए क्या, उन वाक़यात का जिक्र हमने करना है। अगर मेडिकल बोर्ड बनता, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता, इलाज होता, उसकी रिपोर्ट होती जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी थी, तो फिर तो हम बिल्कुल खामोशी भी इख्तियार करते और रिपोर्ट उठा के वहाँ कर दी जाती। तो जो रात को 2 नंबरी की गई है उसको आपने जाके बताना है, तो हमने उसी मुताबिक जाके किया। अब अगर पटिशन भी दायर करते तो हक़ाइक़ इनके ज़रिए आ जाते, आ तो जाने ही थे। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि रिपोर्ट जमा करानी है, तो वो ऑर्डर ही नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, रिपोर्ट फिर क्या रहेगी बात। ये बात ठीक है। बेंच के हवाले से एक बात बता दूं, अगले हफ्ते का जो ड्यूटी रोस्टर है जजेस का, शाहिद वहीद साहब जो इस बेंच के सरबराह थे वो लाहौर में आयशा मलिक साहिबा के साथ एक बेंच का हिस्सा है, जबकि बाकी 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे, एक इश्तियाक इब्राहिम साहब और दूसरे जो थे नईम अफ़गान साहब, ये दोनों इस्लामाबाद में बेंचेस कर रहे हैं। अच्छा, इसके बावजूद केस की हेयरिंग हो सकती है, वो कैसे हो सकती है? वही बेंच कर सकता है। आपको याद होगा ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में इस्लामाबाद में लॉकडाउन था, इवन के जजेस जो अपने घरों को लाहौर कोई पिशावर गया था वो वहाँ पे स्टक हो गए थे, वापस आ नहीं सके थे। उस वक्त याहिया अफरीदी साहब ने जब पूरा रेड जोन सील था वो तब भी समातें करते थे। 3 रुकनी अगर बेंच है, कोई जज वीडियो लिंक पे लाहौर से बैठा हुआ है, कोई पिशावर से बैठा है, कोई इस्लामाबाद से बैठा हुआ है। अच्छा, तो वीडियो लिंक पे भी हो सकती है। वीडियो लिंक के ऊपर उन्होंने बेंच इकट्ठा करके तो समातें की थी। अभी भी क्योंकि रोस्टर में नहीं है, एक स्पेशल बेंच इन्हीं 3 जजेस का बना के, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चाहें, अगर चाहें कर सकते, इसको मुमकिन है कि रिव्यू और कंटेम्प्ट दोनों के ऊपर अर्ली हियरिंग जरूरी है, या कम से कम रिव्यू के ऊपर फौरी जरूरी है, तो वो एक जज को सरबराह को लाहौर से वीडियो लिंक पे बिठा के 11:30 या 12 बजे 2 को यहाँ से बिठा के कर सकते। अच्छा शाह खबर साहब, आप एक रिव्यू पिटीशन जो दोबारा दायर की गई बाद में गवर्नमेंट की, और एक अब इनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका तरीक़ाकार क्या होगा या इसका सीक्वेंस क्या होगा? भी उसी बेंच में लगता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जिसने फैसला किया। तो पहले रिव्यू सुनी जाएगी, बाद में कंटेम्प्ट ऑफ। हो सकता है कि दोनों इकट्ठी नहीं, एक ही दिन सुनी जा सकती है एक बेंच में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो 18 अगस्त का ऑर्डर है, इसके एंड में एक बड़ी मानी खेज बात लिखी हुई है, उस पर बहुत कम लोगों ने गौर किया। उन्होंने कहा है कि दिस इज़ अ पार्ट हर्ड केस एंड विल बी फिक्स्ड बिफोर दिस बेंच ऑन 18th of August। पार्ट हर्ड केस वो होता है कि जिसकी आपने जुज़वी समाअत जिस बेंच ने की हो, वो केस किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, वो उसी बेंच ने सुनना है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मेक श्योर किया गया है। हाँ, ये मेक श्योर तसल्ली एक और भी चीज़ है उसमें, हाँ जी, वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर इतराज़ है गवर्नमेंट का, तो भी हम मेंटेनेबिलिटी के ऊपर अगली हेयरिंग में डिसाइड करेंगे। ये इंटरिम ऑर्डर है, हो सकता है अदालत इस नतीजे पर पहुंचे, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ में क्या है कि वो कहे जी पिटीशन ही मेंटेनेबल नहीं है, तो वो डिसमिस कर दे, फिर सारा कुछ अस्पताल मुंतकिली, सारा ऑर्डर ज़ीरो हो जाएगा। अब आपका क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो कर दिया, अब खान साहब को शिफा लेके जाना है? जी बिल्कुल जी, हमने उसके अंदर बिल्कुल ये कहा है, इस्तदा की है कि एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जितने रिस्पोंडेंट्स बनाए गए हैं, और दूसरा ये है कि खान साहब को शिफा में शिफ्ट करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। तीसरा ये है कि हमने कमीशन मुकर्रर करने की इस्तदा की है कि कमीशन बनाया जाए जो कि सारे मामले को एग्जीक्यूट कराए, क्योंकि ये तो बदमाशी कर रहे हैं। आपने कहा ना कि हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है, ये 4 साल से जिन्होंने कब्ज़ा किया हो, कब्ज़े से मुल्क को चला रहे हो, डंडे से चला रहे हो, तो वो आप समझते हैं कि वो कोई ऐसा काम करें। इन्होंने इससे पहले 90 दिन के अंदर इलेक्शन वाला हुक्म नहीं माना, मखसूस नशिस्तों वाला नहीं माना। उन्होंने कहा हम नहीं मानते, हम ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमारे हक में हो जाएगा। भाई आप जाएँ हक में, लेकिन जब तक हुक्म इंटैक्ट था आपको मानना था। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच शाह खबर साहब, आपका भी, पंजोता साहब आपका भी, जुल्फरनैन। दिलचस्प मराइल में वो कहते हैं ना गेम दायर में जो हैरानगी ये है कि जो हुकूमत है उसके पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है सो कॉल्ड, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इतना ओपनली हुक्म अदूली कर रहे हैं, हिदायत को फॉलो नहीं कर रहे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इससे यकीनन बखूबी वाकिफ़ होंगे। उसके बावजूद ये ब्लंडर्स करना, इसके पीछे क्या सोच है, क्या माइंडसेट है, या कौन है, ये तो चीज़ें आने वाले वक्त में अनफोल्ड होंगी। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।